Hello students, welcome you back once again to Pathfinder. We are over here, gathered over this beautiful evening to discuss few of the questions that are most probable for the upcoming NEET UG 2024 examination. So যেরকমটা আমরা বলেছিলাম ঠিক একই ভাবে আমরা কোনো স্টুডেন্টসদেরকে ভয় পেতে দিইনি, কোনো অনিশ্চয়তা তাদের মনের মধ্যে থাকতে দিইনি, and we have gathered once again as a team to help you for your upcoming examination of NEET UG 2024. So basically যারা আজকে আমাদের সাথে জয়েন করছো খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের জয়েনিংগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, प्रत्येक रिक्वेस्ट करबो जे ताड़ाताड़ी आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग थोड़ा सा मिल बैठ के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स लेके थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर सके। सो एज वी ऑल नो दैट वी हैव गैदर्ड ओवर हियर फॉर अ डिस्कशन ऑन बॉटनी, तो वी विल बी गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ द चैप्टर्स एंड एज यू ऑल नो, आप लोगों को सबको मालूम है बच्चे लोग कि ये सेशन जो है मैं आप लोगों के सामने थ्राइस या 3 टाइम्स में आने की कोशिश करूंगा, ज़रूर आऊँगा, डेफिनेटली आऊँगा। एंड ऑल माई स्टूडेंट्स आउट ओवर देयर, लवली किड्स, सो द प्रॉमिसिंग नीट यूजी एस्पिरेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना कि there will be 3 sessions related to botany. So in the first session we will be most probably covering the first 4 to 5 chapters of class 11 NEET UG curriculum. उसके बाद और 5 chapters and उसके बाद we will be shifting to the class 12 portions और वहाँ पे मिला जुला कर हम लोग 6 to 7 chapters discuss करेंगे. Approximately there are 17 chapters combining the 11 and 12 portions of NEET UG curriculum. तो जैसे कि आगे की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके, और मैं ज़रूर स्टूडेंट्स लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक पेन और पेपर या एक एक्सरसाइज बुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। बिकॉज आई विल बी टेकिंग यू थ्रू अ थ्रिलिंग जर्नी जहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीख भी हम लोग पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो let's proceed. As we are discussing, that is class 11 first unit, the first chapter is the living world. तो living world को थोड़ा सा questions discuss करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके ऊपर just 1-2 मिनट का भाषण लगा दूं, आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाए इसमें। पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स लोगों को दे हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवर हियर कि ये जो चैप्टर है ये ओपनिंग पॉइंट है। You know, when you complete the journey from class 10 and you reach class 11 over there, you complete a journey and you start कि what exactly is biological science या botany में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है। तो when we proceed gradually, तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि opening जो chapter है ना, वो एक ऐसा chapter है जहाँ से आप हर किसी दिशा में, अब हर कोई दिशा में in any direction you can proceed and reach any chapter, right? बट अनफॉर्चुनेटली हो या फॉर्चुनेटली हो, जो भी हो, मतलब नीट यूजी के एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा भी दिखता है कि 2 क्वेश्चंस आ जाए इस चैप्टर से, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक भी क्वेश्चंस ना आए। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली कि कौन सा अगर पोर्शंस है। इससे पहले मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि एज पर द रैशनलाइज सिलेबस अगर आप लोग देखोगे तो चैप्टर जो है वो बायोडाइवर्सिटी पोर्शन से शुरू होता है इस चैप्टर में, लेकिन अगर प्रीवियस सिलेबस अगर हम लोग देखेंगे तो वो व्हाट इज लिविंग टॉपिक से एनसीईआरटी में शुरुआत किया गया है। तो वी डोंट नो, जो बहुत सारे चेंजेस अभी हाल ही में सिलेबस में आया है, तो उसको दिमाग में रखते हुए वी विल ग्रेजुअली प्रोसीड। मैंने थोड़े कुछ क्वेश्चंस बोथ द पोर्शन से रखे हैं, वेदर इट्स डिलीटेड और नॉट, बिकॉज जब तक मई 2024 हम लोगों के सामने नहीं आता है, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस एक्चुअली टू डिसाइड कि आदौ कोनटा इंपॉर्टेंट एंड कोनटा इंपॉर्टेंट नॉय। सो वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। सो लेट्स प्रोसीड। आई गेस कि आप लोग सब लोगों का एक्सरसाइज बुक और पेन और पेपर जो भी हो
রেডি হও, তোমরা সবকিছু রেডি করে নিয়ে বসবে বন্ধুগণ, যাতে করে তোমাদের কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি মনের মধ্যে থাকে আমরা শর্ট সেকশনে যদি সেটা ডিসকাস নাও করতে পারি, আমরা কমেন্ট সেকশনের থ্রু দিয়ে তোমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো, এন্ড গ্র্যাজুয়ালি উই প্রসিড। ওকে, তাহলে এগোই আমরা, চলো। Okay, so accordingly I have planned this session in a very strategical way. You know, अगर आप नीट यूजी का प्रेजेंट स्ट्रैटेजी देखोगे बच्चे लोग, कि आप लोगों को दिखता है कि देयर आर सम स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस। ओके, अब ये स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस होते क्या है, ये चीज बता के मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी नोन टू यू कि जितने भी कॉलम मैचिंग क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है, एंड देयर आर सर्टेन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स एज वेल। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा कम आते हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायग्राम से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है। तो एज वी कैन सी ओवर हियर, ये जो है एकदम सिंपल, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स ऑफ बॉटनी, अगर आप देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म में या अगर आप देख चुके हो, तो आपको ये मालूम होगा कि यू मस्ट बी वेल अवेयर कि मैंने इस प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि देयर इज अ सर्टेन टेबल दैट्स गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जहां पे 5 एनिमल्स एंड प्लांट्स को लेकर डिस्कस किया गया है, और उसका जो सारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्ची है उसको लेके भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो टेबल है वो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन थोड़ा हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को सिखा रहा हूं कि व्हेनेवर यू फेस सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज कॉलम मैचिंग क्वेश्चंस, जब भी आप लोग फेस करो, जैसे कि ऐसा एग्जांपल हम लोगों को दिख रहा है, वहां पे बिफोर यू प्लंज इनटू द द सॉल्विंग द ऑप्शंस, you must be sorting out या you must be solving the list first. Okay, तो simple है, match list 1 with list 2. list 1 में there are certain things, list 2 में कुछ दिए हुए। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको 4 चीजें मिल जाए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, थोड़ा एक्स्ट्रा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो भी हो, যেটাই হোক না কেন, মাথায় সবসময় রাখতে হবে আমাদেরকে যে টোটালটা আগে আমি কোয়েশ্চেন পেপারের উপর সলভ করে নেব। ওকে, সো এবার কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করতে গিয়ে এমনটাও মাথায় রাখলে হবে না যে ওএমআর শিটগুলো গোল করতে ভুলে গেলাম। দেয়ার আর লট অফ স্টুডেন্টস বন্ধুগণ প্রচুর ভুল করে এক্সামিনেশন হলে গিয়ে, তখন একদম জিঙ্গালালা কন্ডিশন হয়ে যাবে যে আমার সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো আমি কোয়েশ্চেন পেপারেই সলভ করে রেখে দিলাম, আর ওএমআর শিটে আমার কিছুই এনসার্কলিং হয়নি বা বাবলগুলো ফিল্ড আপ হয়নি। তো সেটা যেন একদম না হয়, সেটা যেন একদম কমপ্লিটলি মাথায় থাকে যে ওএমআর শিটসগুলোকে কমপ্লিটলি কিভাবে ফিল আপ করতে হয়। সেই জন্য আই হোপ ইউ আর ওয়েল ট্রেন্ড, এবং এত মাস ধরে তোমাদের যে একটা অত্যন্ত পরিশ্রমের একটা মুহূর্ত যেটা তোমরা ব্যয় করেছো, সেটা যেন তোমাদেরকে ইউ মে রাইজ উইথ দ্য ফ্লাই হাই উইথ দ্য মানে ফ্লাইং কালার্স আর কি। তো যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে একটু এগোনো যাক। তো অ্যাজ উই ক্যান সি ওভার হিয়ার বন্ধুগণ, লিস্ট 1 এ প্রাইমেটা, ট্রিটিকাম, ডাইকোটিলেডনি, অ্যানাকার্ডিয়েসি অ্যান্ড কর্ডেটা বলে আমাকে 5টা জিনিস দিয়েছে, অ্যান্ড লিস্ট 2 তে আমাকে ম্যাচ করাতে বলা হচ্ছে। তো আমি সবসময় স্টুডেন্টসদেরকে বলি এটা একটু হাতে করে আমাদের সলভ করা যাক। আমি করছি, বাট आई एम एक्सपेक्टिंग যে सिंस दिस इज अ लाइव क्लास गोइंग ऑन, आप लोग एक्सरसाइज बुक लेके और पेन लेके जो बैठे हुए हो स्टूडेंट्स, प्लीज आई गेस कि যাদের ট্রেনিং ঠিকঠাক রয়েছে, যাদের পরিশ্রম ঠিকঠাক রয়েছে, যারা আমার কাছে ক্লাস করেছে, আমাদের টিমের সাথে যুক্ত রয়েছে গত 1 বছর 2 বছর ধরে, তাদের এতক্ষণে কোয়েশ্চেন পেপার দেখে হয়ে গেছে সলভ করা। সো লেটস সলভ ইট টুগেদার। তো আমাদের এখানে প্রাইমেটা বলেছে, আমরা জানি যে এনসিইআরটির ভাষায়, আমি একটু পেন সিলেক্ট করে নেব তোমাদের জন্য। সো আমি একটু লাল পেন সিলেক্ট করে নিই, সেটাই আই গেস তোমাদের জন্য ভালো হবে, রাইট? সো আই মুভ অন উইথ আ রেড পেন, রাইট? তো প্রাইমেটা বন্ধুগণ ফাইলাম তো নয়, ফ্যামিলি নয়, ক্লাস নয়, জিনাস তো নয়ই, এবং ন্যাচারালি ভাবছি আমরা যেটা বুঝতেই পারছি যে উই উইল ডিরেক্টলি মুভ টু প্রাইমেটা টু অর্ডার, ঠিক আছে? এবারে ট্রিটিকাম, এটা গেসেবল একটা জিনিস খুব, যে আইটালিসাইজ করা রয়েছে, ইটস আ জিনাস নেম, ট্রিটিকাম অ্যাস্টিভাম ইজ দ্য সায়েন্টিফিক নেম। তো জিনাস রয়েছে নাম্বার 4 এ, তো আমি ট্রিটিকামকে 4 এর দিকে এগিয়ে দিলাম। ডাইকোটিলেডনি আমরা প্লান্ট কিংডম পড়তে গিয়ে, আমরা মরফোলজি পড়তে গিয়ে বহুবার আমরা আলোচনা করেছি যে ক্লাস ডাইকোটিলেডনি অ্যান্ড মোনোকোটিলেডনি। তো ডাইকটকে আমি
ক্লাসের দিকে এগিয়ে দিচ্ছি। অ্যানাকার্ডিয়েসি ফ্যামিলি অফ ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা সম্বন্ধে যদি নলেজ থেকে থাকে, হুইট নিয়ে যদি তোমরা পড়াশোনা করে থাকো এই টেবিলটায় তোমরা, তাহলে নিশ্চয়ই জানো যে এই টার্মসগুলো আমরা ওই টেবিল থেকেই পাচ্ছি। এটা হচ্ছে টেবিলের ইম্পর্টেন্সটা বোঝানোর জন্য। তো অ্যানাকার্ডিয়েসি goes to the family Anacardiaceae, and finally chord is a phylum chord, এটা আমরা বলেই থাকি। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। তো ন্যাচারালি এখানে সলভিং করার পর আমাদের দেখা যাচ্ছে যে a is 5। তো আমরা দেখো বন্ধুগণ একটা জিনিস খুব ইজিলি তোমরা বুঝতে পারছো যে সলভ মানে যদি টাইমটা সেভ করতে হয় না, there is a strategy। আমি সবসময় স্টুডেন্টসদেরকে বলি কি ইউ ডোন্ট ফাইন্ড দি আনসার্স ইন ইউর অপশনস। তোমাদের স্ট্র্যাটেজিটা এরকম হবে যে কোয়েশ্চেনটা পড়ে ইউ মাস্ট বি এবল টু গেস কি আমার অপশনটা কি হতে পারে, দ্যাট ইজ সম্ভাব্য অপশনটা কি হবে সেটা আমাদেরকে গেস করে ফেলতে হবে। তো আমি যদি নিট ইউজির এক্সামিনেশন হলে এক্সাম দিতে যেতাম, যদি যেতাম আর কি, ঠিক আছে, বা অনেকে হয়তো ভাবনা চিন্তা করছে আমার স্টুডেন্টরা যে স্যারকে যদি একটু বোতলবন্দি করে নিয়ে যাওয়া যায়। আমার রিপিটার্স ব্যাচে প্রচুর স্টুডেন্টস রয়েছে যারা এই মন্তব্যে বিশ্বাস করে। এনিওয়ে জোকস অ্যাপার্ট, যে এখানে আমরা দেখতে পাবো যে এ ইজ 5। তো আমার কিন্তু আর 1 2 4 কোনো অপশনেই কিন্তু আমাদের এতে 5 নেই, ন্যাচারালি অপশন 3টাই শুধু বেঁচেছে। তাহলে আমি একেবারে ডাইরেক্ট আমি অপশন 3তে টিকমার্ক করব, দ্যাট ইজ A 5, B is 4, C is 3, D is 2 and E is 1। এটা কিন্তু আমার কাছে ভিজিবল। তাহলে এই ইজি কানেকশনটাই কিন্তু আমার +4 পাওয়া হয়ে গেল। তো এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার। এরপর আমরা একটু সময় ব্যয় না করে একটু নেক্সট কোয়েশ্চেনের দিকে মুভ করি। এটা খুবই সহজ ছিল। ওকে, বেশ, একটা হোয়াইট কালারের পেন নিয়ে নিই তোদের জন্য, তো দেখা যাক। ওকে, সো উই প্লেস ইট ওভার হিয়ার, উই ক্লিক ওভার হিয়ার। ওকে, চলো। আচ্ছা, আই থিঙ্ক এটা একটু এদিকে সরাই, নাহলে তোমাদের দেখতে অসুবিধা হবে। রাইট, সো উই গো লাইক দ্যাট। বন্ধুগণ, অ্যাজ এক্সপেক্টেড যেটাতে তোমাদের সব থেকে বেশি ভয় থাকে, দ্যাট ইজ অ্যাসারশন এন্ড রিজন বেসড কোয়েশ্চেন। অ্যাসারশন এন্ড রিজন না বন্ধু, আবার আমি শেখাচ্ছি যে ইটস আ কমপ্লিট স্ট্র্যাটেজি। তুমি অ্যাসারশনটা পড়ে তোমাকে বুঝতে হবে যে অ্যাসারশনটা দেওয়া রয়েছে দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ট্রু অর ফলস। ঠিক আছে, তুমি যদি মনে করো যে ট্রু হবে, ঠিক আছে, সো অ্যাসারশন ট্রু বিষয়টা 3টে অপশনে রয়েছে, তাহলে অপশন 4 সেক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি অপটেড আউট হয়ে যায়। তো দ্যাট সেভস ইউর টাইম, অ্যারাউন্ড 10 সেকেন্ডস বাঁচলেও তুই নিউমেরিক্যাল ফিজিক্সের একটা নিউমেরিক্যাল করতে পারবি, রাইট? অ্যাকর্ডিংলি আমাদের এখানেও আরো দেখা উচিত যে যদি মনে কর যে অ্যাসারশনটা যদি ফলস হয়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে অপশন 4 এর প্রবাবিলিটি বেড়ে যায়। এবং অ্যাকর্ডিংলি তো আমরা একটু দেখে নিই কোয়েশ্চেনটা কি বলছে। বলছে দেখো, দ্য ডিফাইনিং প্রপার্টি অফ লিভিং অর্গানিজমস ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ কনসিয়াসনেস। মানে এমন একটা জিনিস যেটা মানে আমরা ক্লাস 11-এ বহুবার পড়েছি, বহুবার আলোচিত হয়েছে যে ইউ মাস্ট বি এবল টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ডিফাইনিং ক্যারেক্টারিস্টিক and like the particular property, ঠিক আছে, মানে কোনটা তাকে ডিফাইন করছে আর কোনটা তার নর্মাল ক্যারেক্টার। যেরকম ধরো আমরা যদি বলি যে একটা নর্মাল প্রপার্টি যদি আমরা বলি যে গ্রোথ, রিপ্রোডাকশন, মেটাবলিজম, রেসপিরেশন, হাবিজাবি যে জিনিসগুলো আমরা এনসিইআরটিতে পড়েছিলাম, যে গ্রোথ অ্যান্ড রিপ্রোডাকশন এরা কিন্তু ডিফাইন করে না। কেন ডিফাইন করে না বলো তো? Because defining property is something which is present only in the living things and by living organisms rather and absent in non-living things. তাহলে ন্যাচারালি আমরা জানি এনসিইআরটির ভাষায় the most complex and technically the most complex বিষয় যেটা কনসিয়াসনেস। আমি বারংবার ক্লাসে এই এক্সাম্পলটা দিই যে সিজনাল ব্রিডার্সদের কথা একটা ওখানে বলা রয়েছে যে ফটো পিরিয়ড বা এক্সপোজার অফ লাইট যেটা রয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করে সিজনাল ব্রিডার্স ওয়েদার ইট ইজ প্লান্টস অর অ্যানিমালস তাদের একটা ডিপেন্ডেন্সি থাকে। তো কনসিয়াসনেস ব্যাপারটা লিভিং অর্গানিজমসদের মধ্যে থাকে, বাট মাইন্ডেড এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যদি নিচে কোয়েশ্চেন আসে যে সেলফ कॉन्शियसनेस रिलेटेड इफ द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड। तो ध्यान में रखना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিফাইনিং প্রপার্টি অফ লিভিং অর্গানিজমস ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ কনসিয়াসনেস। এটাকে আমি ঠিক ধরে নিলাম। তো অ্যাসারশন ইজ ট্রু, আমি দেখতেই পাচ্ছি যে অ্যাসারশন ইজ ট্রু আমার ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড অপশনে রয়েছে। তাহলে ন্যাচারালি কিন্তু আমি ফোর্থ অপশনটাকে কেটে আগেই বাদ দিয়ে দিলাম, সেখানে আমার টাইমটা সেভ হয়ে গেল। আমি বারবার স্টুডেন্টসদেরকে বলি যে
NEET UG examination is not an examination of selection, it is an examination of elimination. মানে এখানে যত তোমাদের স্ট্র্যাটেজিক্যাল অ্যানালাইসিসে এরার থাকবে তত দূরে কিন্তু তুমি র্যাঙ্কের থেকে পিছিয়ে যাবে। তো সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে টাইম কম, স্মার্ট অ্যাপ্রোচ। তো অ্যাসারশনটা পড়েই কিন্তু আমার বোঝা যাচ্ছে যে অপশন 4 তো কোনো মতোই হবে না, আর যাই হোক না কেন, তাহলে আমার অপশন কমে গেল, তাহলে শিওরিটির পার্সেন্টেজটা বাড়ছে, রাইট? তারপর বলছে রিজন বলছে organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. Obviously একটু আগে बललाम, আমি सीजनल ब्रीडर्सদের কথাও বললাম যে चाहे वो बैक्टीरिया हो या वो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जैसे कि प्लांट्स या एनिमल्स को भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो लोग सेंस कर सकते हैं और एनवायरमेंट स्टिमुली के साथ रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। यू नो रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्ड, स्टिमुलस, दीज आर दी co-factors that are related to the concept of consciousness. তো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে এইটা হয় বলেই কিন্তু আমরা ডিফাইনিং প্রপার্টি হিসেবে মেনে চলি। তো নান আদার দেন দ্যাট আমরা বুঝতেই পারি যে assertion and reason both are true, এবং শুধু ট্রুই নয়, reason is the correct explanation of assertion. তাহলে আমার অপশন 2 বাদ, অপশন 3 বাদ, অপশন 4 তো বাদ হয়েই গেছে, আমাকে বেঁচে থাকলো তাহলে অপশন নাম্বার 1, দ্যাট ইজ assertion and reason উভয়ই কিন্তু সঠিক, এবং রিজন ইজ দি কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাসারশন। ওকে, আচ্ছা আমি একটু এই দিকটায় দাঁড়াচ্ছি। তো সেক্ষেত্রে আমাদের এইটা হলো, এটার জন্য তাহলে আমাদের +4 ক্যাটাগরি কিন্তু আমরা ফেচ করলাম। আমি জানি না খাতায় তোরা করে দেখছিস কিনা, ডেফিনেটলি যদি করে দেখিস তাহলে নিজেদেরকে মার্কিং করিস। অ্যাটলিস্ট আমার এক্সপ্লেনেশন দেওয়ার আগে যদি তোদের সলভ হয়ে যায় তাহলে জানবি যে ইউ আর অন দ্য রাইট পাথ। ডেফিনেটলি আমার বন্ধুগণরা সঠিক পথে রয়েছে এবং একসাথে আমরা এই যুদ্ধটা জয় করব। বাট সেটা যদি না হয়, আমরা একসাথে শিখতেই এসেছি, উই উইল লার্ন টুগেদার। অ্যান্ড প্লিজ মার্ক ইউর সেলফ। আর আমি চাইবো যে একদম সেশনের শেষে তোমরা কমেন্ট সেকশনে নিজেদের মার্কসগুলো ডিসপ্লে করবে, যে আমরা এখানে আমাদের যদি সমস্ত কিছু এভরিথিং টেকনিক্যালি গোজ রাইট, সো সিন্স উই আর অন আ লাইভ ক্লাস, তো টেকনিক্যালি যদি সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে বাই দ্য এন্ড অফ দিস সেশন উইল বি ডিসকাসিং অ্যারাউন্ড 20 to 25 কোয়েশ্চেন্স। তো যদি আমরা 20টা কোয়েশ্চেনও সলভ করি তাহলে 24 যে 80 মার্কসের পরীক্ষা তোরা নিজেদেরকে দে। আর যদি 25 খানা কোয়েশ্চেন্স আমরা সলভ করতে পারি তো 25 4 100। আমি দেখতে চাই যে পরীক্ষা শেষে কতজন 100তে 100 স্কোর করলো, তাদের সাথে আরেকবার দেখা হবে, ঠিক আছে? তো আমরা এগোই। তো এটার পর আমরা এটা ক্লিন করে দিলাম। ওকে, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। বাহ, একদম স্টেটমেন্ট বেসড একটা কোয়েশ্চেন, যেটা বহু এক্সপেক্টেড অ্যান্ড ওয়েল এক্সপেক্টেড, এবং বারংবার আজকাল নিটের প্যাটার্নে বিভিন্ন পাথফাইন্ডার মক টেস্টসেও আমরা কিন্তু এটা দেখতে পেয়েছি, যারা মক টেস্টে তোমরা অ্যাপিয়ার করছো। তো উই ক্যান সি কি উইথ স্টেটমেন্ট 1 বলছে উইথ রেফারেন্স টু বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার। আই গেস যে বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার কার প্রপোজ করা তোমাদের সেটা জানা রয়েছে। সায়েন্টিফিক নেমস আর ডিরাইভড ফ্রম ল্যাটিন। অবভিয়াসলি ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা বলি বা ট্রিটিকাম এস্টিভাম বলি বা প্যান্থেরা লিও বলি, যাই বলি না কেন, উইথ রেফারেন্স টু বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার। বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার প্রবর্তক হচ্ছে কার্লেস লিনিয়াস। আমরা জানি কার্লিন তার অরিজিনাল নাম। বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচারটাকে এক্সপার্টাইজড হিসেবে ক্যারি আউট করার জন্য তিনি জাস্ট কার্লেস লিনিয়াস নামটা ইউজ করেছিলেন। তো সেক্ষেত্রে সায়েন্টিফিক নেমস আর ডিরাইভড ফ্রম ল্যাটিন। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুগণ, যে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট। তাহলে আমি একটু এদিকে সরে দেখাই যে এখানে দেখ স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট, এই বিষয়টা কিন্তু শুধুমাত্র অপশন নাম্বার 1 আর অপশন নাম্বার 3 তে রয়েছে। তার মানে ন্যাচারালি তোমরা বুঝতেই পারছো যে অপশন 2 তে রয়েছে বোথ আর ইনকারেক্ট। স্টেটমেন্ট 1 যেহেতু কারেক্ট, তাহলে আমার অপশন 2 আমার জন্য লাগছে না। স্টেটমেন্ট 1 ইজ ইনকারেক্ট, এটা তো হতেই পারে না। তাহলে আমার ন্যাচারালি কিন্তু অপশন 2 এবং অপশন 4 বাদ হয়ে যাচ্ছে। তো দেখ, সম্ভাব্য অপশনস গুলো যখন তুমি কমিয়ে আনছো না, তো your tendency to score the +4 increases much more. ওকে, তো আমাদের দেখা যাক যে স্টেটমেন্ট 1 আমাদের কাছে কারেক্ট রয়েছে। স্টেটমেন্ট 2 বলছে যে ল্যাটিন ইজ আ লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, 10 সেকেন্ড টাইম দিলাম, আচ্ছা 5 সেকেন্ডই দিলাম, একটু ভেবে দেখো যে কি মনে হয়, ভুল না ঠিক কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাও যে ল্যাটিন ইজ আ লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমরা প্রতিনিয়ত মানে দৈনন্দিন জীবনযাপনে আমরা এই ভাষাটা ব্যবহার করি। অবভিয়াসলি এটা নয়, এই জায়গাটা আমার আপত্তি রয়েছে, ইটস আ ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, তাহলে স্টেটমেন্ট 2 ইজ রং। তাহলে স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট, এটা কিন্তু আমরা অপশন 3 তে খুঁজে পাচ্ছি। আমার এইটাও তাহলে বাদ চলে গেল, আমার বাঁচলো শুধুমাত্র অপশন 3। তাহলে শিখতে পারছো তো, ইটস লাইক ইউ গো অন এলিমিনেটিং দ্য অপশনস, ইউ ডোন্ট সিলেক্ট। মানে আমি কোয়েশ্চেন পড়বো তারপরে আমি অপশনসের দিকে তাকিয়ে সিলেক্ট করব, দিস ইজ আ রং স্ট্র্যাটেজি। ইউ মাস্ট গো ফর এলিমিনেশন অফ দি অপশনস।
বাঁচলো যেটা সেটাই তোমার উত্তর। ওকে, অ্যাজ লং আমি যতবার আমার স্টুডেন্টসদেরকে ক্লাসে বলেছি, বারংবার আমরা অ্যাজ আ টিম আমরা সবসময় ক্লাসে এটা বলতে থাকি যে ইট ইজ নট অ্যাবাউট অলওয়েজ কি কোনটা অপশন হবে, ইট ইজ অ্যাবাউট যে কতটা এফিশিয়েন্টলি তুমি ভুল অপশনসগুলোকে অপ্ট আউট করছো। বিকজ যখনই তুমি অপ্ট আউট করছো তখন তোমার টেন্ডেন্সি টু স্কোর দ্য মার্কস বা টেন্ডেন্সি টু মুভ টুয়ার্ডস দি কারেক্ট অপশন ইনক্রিজেস। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অপশন 3 নিলাম, এখানে পেলাম যারা অপশন 3 নিয়েছে তাদের জন্য আমরা +4 রাখলাম। ঠিক আছে, বেশ ভালো কথা। লেটস প্রসিড ফার্দার, একটু দেখা যাক। আচ্ছা, একদম একটা ফ্রেশ একদম কোয়েশ্চেন, এটা তো আমি একেবারেই করে দিতে ইচ্ছুক নই, কারণ এই কারণেই এটা একদম ডাইরেক্টলি ফ্রেশ, একদম ক্লাস 11-এর নতুন যে পড়ছে সেও বলতে পারে, একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন চলে এসছে যে কারেক্ট সিকোয়েন্স। ওকে, তাহলে যদি এখানে লিখতে যদিও বা লাগে না, তবুও তোমাদের হেল্প করার জন্য জাস্ট বলছি যে সো এই হচ্ছে। তো তাহলে যারা জানো তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরে গেছো যে কিংডম, ফাইলাম, ক্লাস, অর্ডার, ফ্যামিলি, জিনাস, স্পিসিস, বা আমরা যদি ছোট থেকে বড়র দিকে যাই তাহলে কারেক্ট সিকোয়েন্স বন্ধুগণ যদি আমরা দেখি একটু, ক্লাস, ফাইলাম, অর্ডার হলো না, ব্যাপারটা হচ্ছে না এই কারণেই, কারণ তুমি যদি প্রত্যেকটা অপশন একটু স্ক্যান করো তাহলে সবসময় তুমি দ্য বিগার ভার্সন এদিকে দেখতে পাচ্ছ। তো অবভিয়াসলি এটা বোঝাই যাচ্ছে কি, আমরা যদি এখান থেকে পরিষ্কার দেখে যাক কোয়েশ্চেন পেপারে কিন্তু পরিষ্কার, মানে কোয়েশ্চেন পেপার বলছে যে আমি এখানে অপশন এখানে, বিকজ এই আমরা যদি রাইট হ্যান্ড সাইড টু লেফট হ্যান্ড সাইড মুভ করি তাহলে আমরা স্মলেস্ট থেকে লার্জেস্ট যাচ্ছি। তো অ্যাকর্ডিংলি দে হ্যাভ অ্যারেঞ্জ, মানে অপশনগুলো যদিও বা বড় থেকে ছোটতে সাজিয়েছে, বাট আনসারটা অ্যাকর্ডিংলি আমরা সিলেক্ট করছি। তাহলে দেখো আমরা যদি এইভাবে যাই যে 4টে অপশনে স্পিসিস রয়েছে, তাহলে আমরা কোনো অপশন অপ্ট আউট করছি না। 4টে অপশনে জিনাস রয়েছে, হচ্ছে না। 3টে অপশনে ফ্যামিলি, একটাতে অর্ডার। ঠিক আছে, তাহলে নিশ্চয়ই জিনাসের পর ব্যাপারটা অর্ডার আসছে না, তাহলে আমার অপশন 4টা অটোমেটিক্যালি কেটে গেল। ঠিক আছে, ভালো কথা। ফ্যামিলির পরে দেখো বন্ধুগণ তোমরা দেখতে পাবে যে দুটো অপশনে তোমাদের কাছে কিন্তু অর্ডার দেওয়া হয়েছে, একটা অপশনে ক্লাস দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে কি হবে, অবভিয়াসলি ফ্যামিলির পর আমি ক্লাস নেব না অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস অফ দি ট্যাক্সোনমিক্যাল হায়ারার্চি। তাহলে আমার কিন্তু অপশন 3টাও কেটে গেল, কি সুন্দরভাবে দুটো কেটে গেল, বাকি থাকলো দুটো, আনসার আরো ইজি হয়ে যাচ্ছে। এবারে দেখো অর্ডারের পর রয়েছে ক্লাস, ক্লাসের পর ডিভিশন, কিন্তু এখানে দেখ অর্ডারের পর কিন্তু ফাইলাম, ফাইলামের পর ক্লাস, মানে এটা কি সম্ভব? তাহলে অপশন 1 তো যাবেই না। আশা করি সিম্পল ভাবে বুঝতে পারছো যে অর্ডারের পর মানে ফাইলাম আসতে পারে না, বাট ন্যাচারালি কিন্তু তাহলে আমার শুধুমাত্র অপশন 2ই পড়ে থাকছে যে ক্লাসের পর আমরা ডিভিশন দেখতে পাচ্ছি। ইন কেস অফ ডিভিশন যারা তোমরা ঠিকঠাক ভাবে এনসিইআরটিটাকে রপ্ত করেছো, আই গেস ইউ নো দ্যাট কি ডিভিশন ইন কেস অফ প্লান্টস বা ইন বটনি সেকশন, আর যদি আমরা ফাইলাম কথাটা ব্যবহার করি তাহলে আমরা জুলজিকে ইন্ডিকেট করছি। ঠিক আছে, তো দ্যাট ওয়াজ এ ইজি শর্ট। এটাতে অপশন 2 যাদের হয়েছে তাদের আবারও কিন্তু +4 অ্যাওয়ার্ডেড হলো। ওকে ফাইন, চলো বোর্ড ক্লিয়ার করছি। ওকে, আচ্ছা, লাস্ট কোয়েশ্চেন অফ দিস চ্যাপ্টার, একদম ইজি, এটাতে কোনো বোর্ড ওয়ার্কের প্রয়োজন হবে না, ডাইরেক্টলি একদম এনসিইআরটি থেকে কপি পেস্ট, যে কারেক্টলি রিটেন সায়েন্টিফিক নেম অফ ম্যাঙ্গো which was first described by Carolus Linnaeus। আমরা জানি জেনারিক নেম আগে থাকে, তারপর স্পেসিফিক এপিথেট থাকে, আর সেক্ষেত্রে যদি তোমার অথরের নাম জানা থাকে দ্যাট ফলোস বিহাইন্ড। ওকে, তাহলে ন্যাচারালি আর কিছু বলতে বাকি রাখে না, ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা লিন আমার অপশন হবে। আমি এইটা অপশন 3 এই কারণে নিচ্ছি না কারণ এখানে অথরের নামটা নেই। আমি অপশন 4 এই কারণে নিচ্ছি না বিকজ ইট হ্যাজ স্টার্টেড উইথ আ ক্যাপিটাল আই, অ্যান্ড অপশন 1 এই কারণে নিচ্ছি না বিকজ কার ডট লিন এই ব্যাপারটা কিন্তু এক্সিস্ট করে না। তাহলে সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ অপশন 2, সরি একটু চেঞ্জ হয়ে গেল, আচ্ছা কোয়েশ্চেন নাম্বার 5-এ অপশন 2 যারা সিলেক্ট করেছো দ্যাট ইজ ম্যাঙ্গিফেরা ইন্ডিকা লিন, দ্যাট উইল বি देयर आंसर। তো we award +4 over there as well। ওকে, তাহলে 5টা কোয়েশ্চেন হয়ে গেল। আশা করি মানে প্রত্যেকের খাতায় 20 out of 20 হয়ে গেছে। 20 out of 20 যদি নাও হয়ে থাকে, একটু মাইনাস মার্ক বা নেগেটিভ মার্কিং যদি হয়ে থাকে, we will calculate it later on। আমরা একটু ফ্রেশ চ্যাপ্টার আছে এখানে বলা উচিত যে এই কোয়েশ্চেনটা আমরা কিছু কিছু চ্যাপ্টারের প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেনসও তুলে ধরেছি জাস্ট ফ্রেমওয়ার্কটাকে ডিসপ্লে করার জন্য। সো উই হ্যাভ কোয়েশ্চেন
this question from 2019 NEET UG examination, right? So moving forward further, আচ্ছা প্রচুর লোকের জন্য একটি বিশাল মানে লেন্দি একটা চ্যাপ্টার, দ্য বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন, চ্যাপ্টার নাম্বার 2, biological classification dealing with the bacteria, protista, fungi, plantae and animalia, right? তো যখন we are discussing with biological classification মাথার মধ্যে কিছু particular frames যেগুলো important থাকে, যেরকম for example, and this chapter এমন একটা চ্যাপ্টার না বন্ধুগণ, ये बात आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कि जब भी आप biological questions classification के questions बना रहे हो, अगर आप MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर ना उससे आप लोग हर एक चैप्टर स्पेशली चैप्टर्स ऑफ क्लास 12 को रिलेट कर सकते हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी की बात करो, आप रिलेट कर सकते हो। इवन इन टर्म्स ऑफ इकोसिस्टम आल्सो यू कैन रिलेट देम, ओके, सिंस ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दैट्स द बेस ऑफ द बायोसाइंस। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखी কি কি কোশ্চেন অ্যাকর্ডিংলি আবার আমাদের কাছে লিস্ট ম্যাচিং কোশ্চেন্স। তো চলো আমরা দুতরফা মিলে এটাকে সলভ করে দিই, খুব তাড়াতাড়ি সহজভাবে একদম হয়ে যাবে। সো উই সিলেক্ট, আচ্ছা রেড কালার নিয়ে নিলাম, ভালো ভালো কথা সেটা রয়েছে। আচ্ছা, তো স্যাপ্রোফাইটিক প্রোটিস্ট অর্থাৎ যারা ডেড অর্গানিজমসদের উপর নিজেদের নারিশমেন্ট ড্র করছে। তো আমরা জানি যে আমরা যখন এই প্রোটিস্টটা পড়ছি আমাদের স্লাইম মোল্ডস হচ্ছে মেজর সেই ক্যাটাগরি যেটাতে আমরা দেখতে পাই, তাহলে আমরা স্যাপ্রোফাইটিক প্রোটিস্টকে নিয়ে চলে এলাম স্লাইম মোল্ডস এর ক্ষেত্রে, ভালো কথা। ম্যালেরিয়া, ঠিক আছে, যদি অ্যাজ পার দ্য এনসিইআরটি টার্ম এক্ষুনি যদি বইটা খুলে দেখো তোমরা, একদম লেফট হ্যান্ড সাইড পেজের একদম প্রোটিস্টটা যেখানে শেষ হচ্ছে ওপরের একদম প্যারাগ্রাফটা একদম লাস্ট লাইনের লেখা রয়েছে দ্য মোস্ট নটোরিয়াস, এই ভাষাটা দিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে, ওকে। তো কি বলছে ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যখন আমরা আলোচনা করছি আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে প্লাজমোডিয়াম ইজ দি কজেটিভ এজেন্ট, ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ম্যালেরিয়াকে নিয়ে নিচ্ছি প্লাজমোডিয়াম। বন্ধুগণ দুটো করার পর কিন্তু ইট ইজ কোয়াইট ইজিলি ডিটেক্টেবল কি অপশন এ আমার 3-তে রয়েছে, তাহলে এখানে আমি আচ্ছা এখানে একটু টেকনিক্যাল এরর হচ্ছে, যাই আমি দেখতে পাচ্ছি না যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না, এখানে জাস্ট একটা ব্লক আসছে, যা আই গেস এখানে সবাই বুঝতেই পারছিস যে এখানে একটা এ থাকবে জাস্ট। তো একটু এগোই, এ কিন্তু 3 আমরা শুধুমাত্র একটা অপশনেই দেখতে পাচ্ছি, তো অপশন 2 আমাদের মোস্ট প্রবাবল অপশন হতে চলেছে। লেটস প্রসিড, আমরা বিটাও মিলে গেছে। গোল্ডেন অ্যালগি অবভিয়াসলি আমরা ক্রাইজোফাইটস এর আন্ডারে পড়াশোনা করেছি, তো আমরা নিয়ে নিলাম ডেজমিডস এর ক্ষেত্রে। আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস, ট্রাইপ্যানোসোমা গ্যাম্বিয়েনজি বা ট্রাইপ্যানোসোমা ইটসেলফ, অ্যান্ড মিক্সোট্রফিক নিউট্রিশন, যখন সে মনে করে যে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাইটকে ইউটিলাইজ করতে পারছে না তখন সে ডিপেন্ডস অন আদার্স, তো যার জন্য মিক্সোট্রপিক, অটোট্রপিক অ্যান্ড হেটেরোট্রপিক দুটোই সে ডিসপ্লে করে। সো উই গো ডিরেক্টলি ওভার হিয়ার। তাহলে আমাদের সম্ভাব্য অপশন ছিল অপশন নাম্বার 2, তাহলে A3 দেখো মিলেছে কিনা। B we have taken up 4, C is for 2 and D goes for 1, that is over here, and E goes for 5। তাহলে আমার বাকি তিনটা অপশন কোনো দেখার দরকার নেই, আমার অপশন 2 আমি বেছে নিলাম, ঠিক আছে। যাদের হয়েছে তাদের আবার +4 অ্যাওয়ার্ড করা হলো, ঠিক আছে। চলো লেটস প্রসিড টুয়ার্ডস দ্য নেক্সট, আরেকটু এগোনো যাক। ওকে, সো হাউ মেনি অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট, একটু সাদা পেন নিয়ে নেব তোমাদের জন্য। over here, right, so it's over here, right. How many of the following statements are correct? মানে অত্যন্ত প্রিয় নিটের ইদানিং, মানে এই কোয়েশ্চেনটার একটা মারাত্মক ব্যাপার হচ্ছে কি বলতো, যে এখানে আমরা চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশন করছি বলে হয়তো we are selecting all the statements from our chapter, बट आप लोगों को ये भी दिख सकता है एग्जामिनेशन पेपर में कि 2, 3, 4 चैप्टर से मिला के दे आर फ्रेमिंग द स्टेटमेंट्स, और जब वो स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहे हैं ना तब जाके आपको सोचना पड़ेगा कि এটা কোথা থেকে এসছে বা কোথা থেকে এসছে না ভাবলেও যে কিভাবে আমরা এটাকে কারেক্ট নেব নাকি ইনকারেক্ট নেব, অ্যাকর্ডিংলি কিন্তু আমাদের ভাবার বিষয় আছে। তাহলে which of the following statements are correct, তাহলে আমি এটা দুটো স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, হয় তুমি কারেক্ট স্টেটমেন্টগুলো ডাইরেক্ট চুজ করো বা যেগুলো ধরো ইনকারেক্ট সেগুলোকে অপ্ট আউট করো। তো দেখা যাক কোশ্চেন আমাদের কোন দিকে নিয়ে যায়। তো স্লাইম মোল্ডস আর স্যাপ্রোফাইটিক প্রোটিস্ট জাস্ট করে এলাম একটু আগে, সো উই ক্যান রিলেট দ্যাট স্লাইম মোল্ডস। এটা আচ্ছা পেনটা নেওয়া হয়নি, না নিলাম,
একটু নিয়ে নিই, রাইট। সো স্লাইম মোল্ডস আর স্যাপ্রোফাইটিক প্রোটিস্টস, এটা আচ্ছা এটা আগে মাথায় রাখবে যে এটা কিন্তু কারেক্ট বলেছে। স্টুডেন্টসদের কনফিউশন থাকে, তারা ইনকারেক্ট ভেবে নেয়, ওখানেই আমার 30টা সেকেন্ড নষ্ট হয়ে গেল, ওই 30টা সেকেন্ড বাঁচলে আমার একটা কেমিস্ট্রি নিউমেরিক্যাল হতো, সেটা যেন না হয়। তো স্লাইম মোল্ডস আর স্যাপ্রোফাইটিক প্রোটিস্ট, এটা আমি কারেক্ট নিয়ে নিলাম। ইস্টস আর ইউনিসেলুলার ফাঙ্গি, আমরা জানি অ্যাস্কোমাইসিটিস ক্যাটাগরিতে দ্য মোস্ট এক্সেপশন হিসেবে আমরা একে দেখতে পাই, যে ইনি রয়েছেন কারেক্ট। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हॉलोजोइक इन केस ऑफ एनिमल्स, माने ढोक गिले खावा बा कुछ खाने को गटक जाना, दैट इज द केस ऑफ एनिमल किंगडम আমরা দেখতে পাই। তো কিংডম অ্যানিমেলিয়া যখন তোমরা পড়ছো এনসিইআরটির ডান দিকের পেজে একদম মিডল মাঝখানে যে কিংডম অ্যানিমেলিয়া সম্বন্ধে একটুখানি ছোট একটা দুটো প্যারাগ্রাফ দেওয়া রয়েছে, ওখানেই কিন্তু 7th কি 8th লাইনের মধ্যে মেনশন রয়েছে যে নিউট্রিশন ইজ হলোজোইক ইন নেচার। সো উই গেট সিলেক্ট ওভার হিয়ার, দ্যাট ইজ অলসো রাইট। তো আমি আপাতত তো তিনটে দেখতে মানে কোথাও ভুল পাইনি। স্টেটমেন্ট 4টা দেখা যাক, স্টেটমেন্ট ডিটা, ওয়ার্ম অ্যান্ড হিউমিড প্লেসেস আর প্রিফার্ড বাই ফাঙ্গি ফর देयर গ্রোথ। খুব ভালো কথা, মানে প্রচুর গরম পড়েছে, তাপপ্রবাহ একেবারে শীর্ষে, तो इस गर्मी में तो फंगी का प्रेजेंट होना उतना जायज नहीं है, বাট বর্ষা এলে যে কি পরিমাণে ফাঙ্গির দাপাদাপি বাড়বে সেটা আশা করি বলে দিতে লাগবে না, রাইট? তাহলে ওয়ার্ম অ্যান্ড হিউমিড প্লেসেস, ঠিক আছে, গরম ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় আমরা ছত্রাকের প্রবণতা দেখতে পাই বা ফাঙ্গির প্রেজেন্স দেখতে পাই। তো ডেফিনেটলি দিস অলসো গোজ রাইট। তাহলে আর বলা বাকি কেন থাকে, আমার এইটা হলো অপশন 4 যারা সিলেক্ট করেছো তাদের জন্য রইল +4, ঠিক আছে? ওকে, প্রসিডিং টুয়ার্ডস নেক্সট, আই গেস তোমরা কোয়েশ্চেন্স ফলো করছো, এন্ড এই জায়গাগুলো যেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করছি বন্ধুবান্ধব, দ্য কনসেপ্টস, দ্য থিওরিজ যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, ওগুলো কিন্তু এনসিইআরটিতে হাইলাইট করতে ভুলবে না, বিকজ আজকে ক্লাসের শেষে যখন তোমরা পড়াশোনা করবে বা কালকে সকালবেলা থেকে যখন পড়াশোনা করবে, এর আগে আমরা বহুবার আমি তোমাদের সামনে এসে বলেছিলাম যে এক্স্যাক্টলি 24 ঘন্টাকে কিভাবে স্ট্র্যাটেজিক্যালি ভাগ করে পড়াশোনাটা করা উচিত, সেটা নিয়ে অন্য কোনো একদিন আরেকবার না হয় আলোচনা করা যাবে। আজকে খালি ডিসকাশন সেকশন বা সেশন, তো সেটার উপর আমরা একটু আলোচনা রাখি। তো আমাদের 4টে স্টেটমেন্টস কারেক্ট হয়ে গেল, তো আমরা চলে যাব ফ্রেশ কোয়েশ্চেনের দিকে। চলো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 খাতায় লিখে নাও। কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 দেখা যাক কি বক্তব্য রাখছে। আমি একটু পেন রেডি করি, ততক্ষণ তোমরা একটু ভাবনা চিন্তাগুলোকে রেডি করে নাও। ভাবনা চিন্তা ছাড়া কোয়েশ্চেন হবে না, আর গোটা কোয়েশ্চেন না পড়ে অপশন যদি টিকমার্ক করা হয় তাহলে কিন্তু একেবারে কপালে কিন্তু শনি নৃত্য শুরু করে দেবে, তো সেটা যেন না হয় এক্সামিনেশন হলে, সেটা মাথায় রাখিস। ওকে, তো চলো, জোকস অ্যাপার্ট, স্টেটমেন্ট 1 দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া রয়েছে, হয় দুটো ঠিক হবে, না হয় দুটো বেঠিক হবে, বা একটা ঠিক একটা বেঠিক হবে, সেটা দেখা যায় অ্যাকর্ডিংলি। স্টেটমেন্ট 1 বলছে প্রেজেন্স অফ ডিফারেন্ট সেল ওয়াল স্ট্রাকচার ডিফারেন্সিয়েটস আর্কিব্যাকটেরিয়া ফ্রম আদার ব্যাকটেরিয়া। আর মানে বলা বাকি থাকে না কিছু, ঠিক আছে? এখানে আমরা জানি যে এই যে সেল ওয়াল স্ট্রাকচার, যারা আর্কিব্যাকটেরিয়া নিয়ে পড়াশোনা করেছিস তারা জানিস যে আর্কিব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে এই যে ব্রাঞ্চ লিপিডস এর কথা বলি বা ইথার লিঙ্কেজেস এর কথা বলি, তো দে আর ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট, যার জন্য এরা এত রেজিস্ট্যান্ট হয়। তো স্টেটমেন্ট 1 তো কারেক্ট হলো ডেফিনেটলি, তাহলে আমার অপশন 1 দাঁড়াতে পারে, আমার কাছে অপশন 3ও কিন্তু দাঁড়াতে পারে, কিন্তু অপশন 2 আর 4 কিন্তু আমার দাঁড়াচ্ছে না। আশা করি আমার হিসাবের সাথে তোমাদের হিসাবও মিলছে। তো দেখা যাক, তারপরে দেখো বলছে যে স্টেটমেন্ট 2তে ইন দ্য গাট অফ সেভারাল রুমিনেন্ট অ্যানিমালস মিথানোজেন্স আর প্রেজেন্ট। আমরা জানি আর্কিব্যাকটেরিয়ার 3টে শ্রেণী রয়েছে, দ্যাট ইজ হ্যালোফাইলস এবং থার্মোঅ্যাসিডোফাইলস এবং মিথানোজেন্স। তো মিথানোজেন্সের এক্সাম্পল হিসেবে আমরা মিথানোকক্কাস বা মিথানোট্রপাস যাদেরকেই নিই না কেন, হার্বিভোরাস যারা অ্যানিমালস রয়েছে তাদের গাটের ভেতরে, বা যেরকম গরুর পেটের কথা, মূলত এখানে ইন্টেস্টাইনের কথা বলা হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে এদের গাটের ভেতরে কিন্তু মিথানোজেন্স প্রেজেন্ট থাকে, যার জন্য মিথেন গ্যাস প্রোডাকশন বা গোবর গ্যাস প্রোডাকশন আমাদের ক্লাস 8-9 পড়া, সেটা আমরা জানি। সো উই অল নো দ্যাট, যে এটাও কিন্তু ট্রু হলো। তাহলে ইন দ্য গাট, তো এটাকেও টিকমার্ক দিলাম, এটাকেও টিকমার্ক দিলাম, তো খুঁজে নিচ্ছি কোথায় আছে কোথায় আছে। তো বোথ স্টেটমেন্ট 1 অ্যান্ড স্টেটমেন্ট 2 আর কারেক্ট, এইটা আমার দাঁড়ালো। আশা করি তোমাদেরও তাই খাতায় দাঁড়াচ্ছে। তাহলে হয়ে গেল আমাদের কোয়েশ্চেন নাম্বার 8, এবং পেয়ে গেলাম আমরা, যদি একটাও নেগেটিভ না মার্কিং হয়ে থাকে খাতার মধ্যে তোমাদের, তাহলে 8 4 32 মার্কস কিন্তু আমরা ক্লেম করলাম এতক্ষণে। প্রসিডিং টুয়ার্ডস দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, এগোনো যাক। বাহ, ছোট্ট কোয়েশ্চেন, কিন্তু নিটের যে কতটা প্রিয় সেটা বোধহয় মানে লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, এক্সপ্লেন করে বোঝানো তো সম্ভব ডেফিনেটলি। ভাইরয়েডস,
একদম এনসিইআরটি ডান দিকের পেজে বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশনের লাস্ট পেজের ওপরে, ঠিক আছে, লাস্ট যে একদম চ্যাপ্টারটি যেখানে শেষ হচ্ছে, দ্যাট ইজ রাইট হ্যান্ড সাইডের ওপরে, দ্য ভাইরয়েডস টপিক, ডিসকাশন রিলেটেড টু টি ও ডিনার আমরা পড়েছি। তো এখানে দেখো বন্ধুগণ, ভাইরয়েডস এর এক্সাক্ট জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি হবে সেটা নিয়ে একটা আমরা আলোচনা রাখছি। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে যারা ভাইরয়েডস, প্রায়ন্স, লাইকেন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছো তারা কিন্তু জানো যে ডিএনএ শব্দটা কখনোই কিন্তু আমরা রিলেট করব না এর সাথে। তার ন্যাচারালি আমার অপশন এ আর অপশন বি বাদ হয়ে যাচ্ছে, আমার কাছে অপশন সি এবং অপশন ডি কিন্তু পড়ে রইল, ঠিক আছে। একটু দেখা যাক কি বলে। বলছে যে ভাইরয়েডসদের কাছে আরএনএ আছে, দ্যাট ইজ নট এনক্লোজড বাই এনি প্রোটিন কোড, এবং অপশন ডি তে বলছে আরএনএ এনক্লোজড বাই প্রোটিন কোড। 5 সেকেন্ড টাইম দিলাম, কি মনে হচ্ছে? দুটো তো বাদ দিয়ে দিলাম, বাকি কি মনে হচ্ছে কমেন্ট সেকশনে জানিও। ওকে, তো চলো দেখা যাক কে কি লিখলো। আরএনএ নট এনক্লোজড বাই প্রোটিন কোড যদি বলা হয়, আমরা একদম এনসিইআরটির ভাষা অনুযায়ী জানি যে ইটস আ ফ্রি, অত্যন্ত লো মলিকুলার ওয়েটের আরএনএ, এবং সেখানে পরিষ্কারভাবে মেনশন রয়েছে যে ইট ল্যাকস আ প্রোটিন কোড। ওকে, তাহলে আমি একেবারেই কখনোই অপশন ডিতে যাচ্ছি না, অপশন ডিতে আমার তাকিয়ে দেখার আর দরকার নেই, অপশন সি কে আমি সিলেক্ট করে নিলাম। দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, অপশন সি, ইউ গেট আ +4 মার্কস। ওকে, চলো বন্ধুগণ এগোনো যাক। আচ্ছা বেশ, এই কোয়েশ্চেনটি একটু যদি তোরা ভালো করে দেখিস, দেখতেই পাচ্ছিস যে ইটস আ কোয়েশ্চেন অফ 2019, অ্যাজ উই ক্যান সি দ্যাট এখানে আই গেস ইটস আ পিওয়াইকিউ 2019, which of the following statements is incorrect? ঠিক আছে, আগে টু বি ফোকাসড বন্ধুগণ, যে কারেক্ট বলেনি কিন্তু ইনকারেক্ট, অর্থাৎ ভুলটা সিলেক্ট করতে বলা হয়েছে, রাইট। মোরেলস এন্ড ট্রাফলস আর এডিবল ডেলিকেসিস, আমাদের ফাঙ্গি থেকে কোয়েশ্চেন এসছে, তাহলে এটা ট্রু হয়ে গেল। ক্লাভিসেপস আর ইজ আ সোর্স অফ মেনি অ্যালকালয়েডস অ্যান্ড এলএসডি, লাইসার্জিক অ্যাসিড, আমরা জানি যে এটাও ট্রু রয়েছে। কনিডিয়া অ্যাসেক্সুয়াল এর ক্ষেত্রে এক্সোজিনাস রয়েছে, অ্যাসকোস্পোরস আমাদের সেক্সুয়াল, অ্যাজ উই অল নো দ্য ডিফারেন্ট মোডস অফ ফাঙ্গাল রিপ্রোডাকশন, সেটা এন্ডোজিনাস, এটাও ঠিক রইল। তাহলে একদম বোঝাই যাচ্ছে ইস্ট হ্যাভ ফিলামেন্টাস বডিজ উইথ লং থ্রেড লাইক হাইফি। কি মনে হয় যে কখনো সম্ভব, মানে ইউনিসেলুলার ইস্ট হিসেবে আমরা দেখি, ইউনিসেলুলার ফাঙ্গাস হিসেবে, তো একটা অলমোস্ট একটা গোলাকার একটি স্ট্রাকচার, বাট এখানে সেটা বলছে যে লং থ্রেড লাইক। তাহলে আমার কোয়েশ্চেন ছিল ইনকারেক্ট, এটা যেন ভুল না হয়, তাহলে এটাই কারেক্ট অপশন হিসেবে, মানে দিস ইজ ইনকারেক্ট, ঠিক আছে, বাট দ্য অপশন ইজ রাইট। তো আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 10-এ অপশন 4 সিলেক্ট করছি অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডিং ইয়োরসেলফ 4 মার্কস। ঠিক আছে, ওকে চলো, ফাইন ফাইন ফাইন। এরপর আমরা এগোবো হ্যাঁ প্লান্ট কিংডম। ঠিক আছে, তো একদম ক্লাস 11-এর বেসিক আলোচনাটা চলছে, ঠিক আছে। এই বেসিক আলোচনায় আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে অনেকগুলি কনসেপ্ট, মানে খুব টাইমটা যদিও বা খুবই সীমিত, কিন্তু এক্স্যাক্ট কোন কোন জায়গাগুলো আমাদের ফোকাস আনতে হচ্ছে সেটা কিন্তু আমরা ক্লিয়ার কাট রেজিস্টার করছি নিজেদের মধ্যে। ওকে, তো প্লান্ট কিংডম মানে অ্যালগি, ব্রায়োফাইট, টেরিডোফাইট, জিমনোস্পার্ম, অ্যাঞ্জিওস্পার্ম এই কারণে বললাম না, বা বলতে গিয়ে একটু আটকাচ্ছি, কারণ একটা র্যাশনালাইজ সিলেবাস আমাদের সামনে এসছে, সেটা উই অল নো দ্যাট এই বিষয়টা থেকে ঠিক কতটা কোয়েশ্চেন্স ফ্রেমড হবে আমরা সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। বাট অ্যাঞ্জিওস্পার্মস এমন একটা বিষয় যেটা আমাদের ক্লাস 12-এও সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইন ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস পড়তে গিয়ে আমাদের কাভার্ড আপ হয়ে যায়, তো এখানে কোনো বিশেষ একটা অসুবিধা হওয়ার দরকার নেই বা উচিত নয় আর কি। তো প্লান্ট কিংডম নিয়ে একটু এগোই বন্ধুগণ, দেখা যাক। ওকে, অ্যাজ ইউজুয়াল ফার্স্ট কোয়েশ্চেন অফ ইচ চ্যাপ্টার রিপ্রেজেন্টিং দ্য কলাম ম্যাচিং কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, তাহলে কি বলছে এক্ষেত্রে, আমাকে চ্যাপ্টারের প্রথমে একদম বন্ধুগণ, চ্যাপ্টারের ফার্স্টে যে সিস্টেমস অফ ক্লাসিফিকেশন দেওয়া থাকে বা টাইপস অফ ট্যাক্সোনমি, সেটার সাথে লিস্ট 2-কে ম্যাচিং করতে বলা হয়েছে। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आगे हमने पढ़ेছিলাম যে इट्स जस्ट रिलेटेबल, जो भी हम लोग बाहर की तरफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग रिलेट कर पाएंगे। तो আমি ওকে এখানে একটা মার্কার সিলেক্ট করা ভুল হয়েছে, একটু লাল পেনটা বেছে নিচ্ছি তোমাদের জন্য, রাইট। তো আমি A1 নিচ্ছি, ঠিক আছে। ফাইলোজেনেটিক মানে ক্লাসে মানে হাজারো বার বলেছি যে ফাইলোজেনেটিক কথাটা যেখানেই দেখা পাবে একদম চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখবে যে ইট ইজ রিলেটেড টু এভলিউশন, ঠিক আছে। তো দ্যাট গোজ ফর এভলিউশনারি রিলেশনশিপস বিটুইন ভেরিয়াস অর্গানিজমস
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन কথাতেই আছে ন্যাচারাল, তার মানে जो भी ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे जैसे कि हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, আমি একটু এদিকটা ঘুরে দাঁড়াই তাহলে তোমরা দেখতে পাবে কি among the organisms and consider external মানে বাইরের এবং ভেতরে both the characters are to be considered, right? তো ন্যাচারাল সিস্টেম অফ ক্লাসিফিকেশন আমরা নিয়ে নিচ্ছি এখানে, এবং ফাইনালি উই কাম টু নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি। ঠিক আছে, নিউমেরিক্যাল ট্যাক্সোনমি, নিউমেরিক্যাল শব্দটাই রয়েছে, তাহলে বুঝতেই পারছিস যে ইট ইজ বিং রিলেটেড টু কম্পিউটার্স। এবারে আই গেস ইট উইল বি ডান, 4 সেকেন্ড টাইম দিলাম, করে ফেলো। কি থাকছে A1, তাহলে A1 একদম স্ক্যান করেই যদি দেখা যায় আমার ফার্স্ট তিনটা অপশন তাহলে অপটেড আউট, অপশন 4 ইজ সিলেক্টেড বিকজ ইটস A1। তবু আমরা ক্রস চেক করব। আমি বারবার স্টুডেন্টসদেরকে বলছি যে ইটস আ ভেরি शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी न्यू टाइम, ठीक है, बट ध्यान में रखना कि क्वेश्चन पेपर है, टेक्निकल एरर हो सकते, तो आपको ये करना है कि जो भी ऑप्शन आपको सही लगे फिर भी उसको एकदम ध्यान से फाइनली एक बार स्कैन कर लेना आंखों से, ताकि आप एकदम यू नो कंफर्म्ड हो जाए, एकदम कॉन्फिडेंट कि हाँ +4 आ रहा है। तो यू नो বারংবার একই কথা, রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন ওয়ান ডে, ঠিক আছে, তো সময় লাগবে, বাট প্রত্যেকটা +4 উইল ফেচ ইউ টুয়ার্ডস ইয়োর সিট টুয়ার্ডস মেডিকেল কলেজ, ঠিক আছে। তো A1, তারপরে B is 3 আমরা দেখতে পাচ্ছি, C is 2 তাই দেখতে পাচ্ছি, and D is list 1 এর 1, ঠিক, নো সরি, D goes for 4, সরি, D goes for 4, তাহলে আমরা এখানে অপশন 4টাই আমাদের আনসার হিসেবে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে হয়ে গেল লাস্ট 4 বন্ধুগণ। আচ্ছা, এরপর আমরা এটা ডিলিট করে দিলাম। প্রসিডিং টুয়ার্ডস দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 4 48 মার্কস আমাদের এই মুহূর্তে রানিং চলছে, 48 মার্কস, দেখা যাক কতদূর হয় 48 মার্কস। আচ্ছা, এটাকে একটু এখানে নিচে করে রাখি যাতে তোমরা কোয়েশ্চেনটা দেখতে পাও। অ্যাসারশন রিজন আমার অত্যন্ত প্রিয় কোয়েশ্চেন। দেখ, কোয়েশ্চেন পড়ে ধরা যাচ্ছে যে ইট হ্যাজ কাম ফ্রম গ্রিন অ্যালগি, আ ভেরি you know famous portion of plant kingdom. So green algae usually have a rigid cell wall made of inner layer of cellulose and outer layer of pectose. একদম বাঁ দিকের পেজে গ্রিন অ্যালগি টপিকটা যেখানে শুরু হচ্ছে তার মানে প্রায় শেষের দিকে ইনফরমেশন দেওয়া রয়েছে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসারশন কিন্তু ট্রু, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাসারশন যদি ট্রু হয় তাহলে আমি কোনোভাবেই অপশন 4 কে রাখবো না, আমি অপশন 4 কে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, কারণ অ্যাসারশন ইজ ফলস এখানে মেনশনড আছে। সো আই অপ্ট আউট দিস ওয়ান, এটা কেটে দিলাম। আমার কাছে 3টে বাঁচলো, ভালো কথা, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে দেখো বলছে যে রিজন বলছে নেক্সট, ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন ইউজুয়ালি টেকস প্লেস বাই ফ্র্যাগমেন্টেশন অর বাই ফরমেশন অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পোর্স। ভাবো, 2 সেকেন্ড ভাবো কি বললো এখানে, কিন্তু ডোন্ট গেট কনফিউজ, এটা গ্রিন অ্যালগি রেফারেন্সে কোয়েশ্চেনটা বলছে কি ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশন ইউজুয়ালি টেক্স প্লেস বাই ফ্র্যাগমেন্টেশন और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। सही बात है, एकदम एनसीईआरटी प्रदत्त लाइन একেবারে, ঠিক আছে। তো অ্যাসারশন এন্ড রিজন তো ট্রু হলো, ঠিক আছে। তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে তো রিজন ইজ ফলস আছে, আমি অপশন 3ও কেটে দিলাম, আমার এটাও লাগলো না, ঠিক আছে, অপ্ট আউট করলাম, আরো শিওরিটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ऑप्शन 1 और 2 এর মধ্যে অপশন উত্তরটা হবে डेफिनेटली, बट ध्यान से देखिए, अब क्या आपको लगता है कि ये रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है इसीलिए उन लोगों का ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है? नो, दैट्स नॉट ट्रू। ओके, assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation. ओके, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোয়েশ্চেন নাম্বার 12 এ অপশন 2 উত্তর নিচ্ছি আর অপশন 1 কে ফাইনালি কেটে দিচ্ছি, পেন থ্রু করে দিচ্ছি। 12 এর ক্ষেত্রে আমরা অপশন 2 উত্তর নিচ্ছি যে বোথ অ্যাসারশন এন্ড রিজন আর ট্রু, বাট রিজন ইজ নট দি কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ অ্যাসারশন। ডান, গ্রিন অ্যালগির পোর্শন গেল। গ্রিন অ্যালগি এলো তাই একটু বলে দিই বন্ধুগণকে, অনেক কিছু বলার আছে, জাস্ট জিস্টে বলি। গ্রিন অ্যালগি, ব্রাউন অ্যালগি, রেড অ্যালগি যখনই তোমরা পড়বে, রাইট হ্যান্ড সাইড পেজের নিচের দিকে যে ভালো করে টেবিলটা দেওয়া রয়েছে, ইউনো দ্য টাইপস অফ পিগমেন্টস, ফ্ল্যাজেলার যে কাউন্টসগুলো দেওয়া রয়েছে, সেখানে কোন এনভায়রনমেন্টে অ্যাকচুয়ালি পাওয়া যায় এবং তাদের 3 মোডস অফ রিপ্রোডাকশন, চাहे वो वेजिटेटिव, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, एगुलो किन्तु माथाय रेखे एकदम जेन छकेर मतो थाके। ये टैबुलर फॉर्मेट में आपके दिमाग में रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज एल्गी एक पोर्शन है जहां पे 1 साल भी नीट यूजी चूकता नहीं है क्वेश्चन फ्रेम करने में, ठीक है, हर साल आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्लियरिंग दैट पोर्शन आउट,
proceeding towards the next thing, that is question number 13. ওকে, 52 মার্কসের জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি বন্ধুগণ আমরা। দেখা যাক কি বলছে। চলো একটা হোয়াইট পেন সিলেক্ট করে নিচ্ছি তোমাদের জন্য। চলো বলছে, ওকে ওকে, স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2, টেরিডোফাইটস ফাউন্ড ইন কুল, ড্যাম্প এন্ড শেডি প্লেসেস। একদম মানে এরকম ভেজা স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা মার্কা জায়গা না হলে টেরিডোফাইটস গ্রো করা মুশকিল হয়। टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ठीक है। इन टेरिडोफाइट्स, स्टेटमेंट 2 बोलছে দেখো, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट, ঠিক আছে। তো আমরা ডেফিনেটলি দেখেছি যে লোয়ার অর্গান, এর আগে যখন আমরা ব্রায়োফাইটস পড়েছি তখন আমরা গ্যামেটোফাইট এন্ড স্পোরোফাইটের ক্ষেত্রে একটা প্যারাসাইটিক রিলেশনশিপ দেখেছি, বাট এই ক্ষেত্রে কিন্তু টেরিডোফাইটস ইজ দ্য ইন টেরিডোফাইটস দ্য মেইন প্লান্ট বডি ইজ আ স্পোরোফাইট। তাহলে উভয়ই কিন্তু সঠিক। তাহলে বোথ স্টেটমেন্ট 1 এন্ড স্টেটমেন্ট 2 আর কারেক্ট। আমার আর বাকি পড়ার কোনো দরকার নেই, একদম শিওর শট, ঠিক আছে। এই ধরনের কোয়েশ্চেন বা এখান থেকে যদি একদম এই জায়গাগুলো থেকে যখন এই জায়গাগুলো এমনভাবে রপ্ত করবি না, মানে কোয়েশ্চেন অর্ধেক, আমি ক্লাসে সবসময় বলি, আমার টিম সবসময় ক্লাসে এটা বলে যে क्वेश्चन आधा पढ़ के आपको गेस कर लेना है कि ये ऑप्शन या ये आंसर ऑप्शन में जरूर है और उस आंसर को ढूंढ निकालिए। आप ऑप्शन मत ढूंढो कि ये क्वेश्चन है तो कौन सा ऑप्शन होगा, नो, दैट्स द रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्पी, एकदम क्लियर है ना, क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्पनेस से आप लोग बनाए हो, आप लोगों का एमसीक्यूज चैप्टर अगर आपके एकदम दिमाग में रजिस्टर्ड है, तो आपको एकदम एवे ही वो आंसर ऑप्शन में दिख जाएगा और वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट थोड़ा ह्यूमन ये मतलब आई से स्कैन कर लीजिएगा कि सही है कि गलत है, दैट्स ऑल। प्रिंटिंग एरर हो भी सकता है, क्वेश्चन पेपर्स में बहुत बार हो ही सकते हैं, जैसे कि फ्यू मंथ्स बैक वी सॉ कि एनाटॉमी ऑफ क्वेश्चन में एक डिलेमा था, तो अकॉर्डिंगली वी विल डील विद दैट। क्वेश्चन अगर गलत है या कुछ भी है तो एग्जामिनेशन हॉल में हल्ला नहीं मचाना है, क्योंकि वो तो एवे ही मच के रहता है कि ये साइन करो वो साइन करो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो चलिए এখানে একটা হয়ে গেল। वी प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, डिलीट করে দিলাম। ওকে, ক্লিয়ার। 14, क्वेश्चन नंबर 14, মার্কস হচ্ছে 56, ঠিক আছে। টোটাল মার্কস এখন অবধি 56। কি বলছে বন্ধুগণ, দেখা যাক। independent free living existence is not observed in the male and female gametophytes of, ঠিক আছে। কোন পেজে দেওয়া আছে সেটা না পরে হবে, কনসেপচুয়ালি একটু ভাবো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রি লিভিং এক্সিস্টেন্স কথা বলা হচ্ছে, মানে কারোর উপর নির্ভরশীল নয়, এবং মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইটস। আমরা লোয়ার ক্লাস ক্যাটাগরি অফ প্লান্টসে কিন্তু এই বিষয়টা দেখি না। আমি ব্রায়োফাইট বলি বা টেরিডোফাইট বলি, এগুলোতে কিন্তু মুশকিল। কিন্তু যত আমরা হায়ার ফর্মসে যাচ্ছি তাহলে ন্যাচারালি আমরা দেখি যে একদম জিমনোস্পার্মসের ক্ষেত্রে ইফ ইউ গোয়িং থ্রু দ্য সাব টপিক অফ জিমনোস্পার্ম, এক্সকিউজ মি, তাহলে তোমরা দেখতে পাবে যে রাইট হ্যান্ড সাইডের পেজে একদম নিচের দিকে যেখানে জিমনোস্পার্মের পলিনেশন নিয়ে কথা বলা রয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি কি মেল অ্যান্ড ফিমেল গ্যামেটোফাইটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রি লিভিং এক্সিস্টেন্স, ঠিক আছে। একমাত্র কিন্তু দেখো এখানে বলেছে জিমনোস্পার্মস, টেরিডোফাইটস এবং ব্রায়োফাইটস, ঠিক আছে। তো সেক্ষেত্রে দেখো আমরা জিমনোস্পার্মস আমাদের মোস্ট প্রবাবল আনসার হবে, কারণ টেরিডোফাইটস বোথ 1 and 2 তো হবেই না, অসম্ভব, অপশন 4 বাদ যাবে। তো অপশন 2 and 3 এই কারণে বাদ যাবে, কিন্তু এই যে কারণ এই যে নেচারটা, ঠিক আছে, যে নট অবজার্ভড, ওকে, এটা আমরা শুধুমাত্র কিন্তু জিমনোস্পার্মেই ব্যাপারটা এক্সিস্ট করে, ঠিক আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে ওকে, এখানে মার্কার হচ্ছে না, যাই হোক। তাহলে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্রি লিভিং এক্সিস্টেন্স আমরা কাদের মধ্যে অবজার্ভ করছি না, আমরা জিমনোস্পার্মসের ক্ষেত্রে অবজার্ভ করছি না, বিকজ দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার। ভালো কথা। তো হলো, নেক্সট আমরা প্রসিড করব কোয়েশ্চেন নাম্বার 15, PYQ 2018 এর কোয়েশ্চেন। দেখা যাচ্ছে which of the following statements is correct। চারটে অপশন দিয়েছে বন্ধুগণ, কারেক্ট অপশনটা আমাদেরকে চুজ করতে হবে। কারেক্ট অপশনটা চুজ করতে গিয়ে দেখো কি বলছে, যে ওভিউলস আর নট এনক্লোজড বাই ওভারি ওয়াল ইন জিমনোস্পার্মস। ওকে, আমি আগে এটাকে এনসার্কেল করব। আচ্ছা, এখানে একটা মার্কার একটু নিয়ে নিই, মার্কারটা বারংবার গায়েব হচ্ছে, বাস ঠিক আছে, চলবে। নিলাম, সাদা পেনটা নিলাম। ওকে, সো কারেক্ট, ঠিক আছে। ওভিউস আর নট, অবভিয়াসলি জিমনো কথার মানেই হচ্ছে উই নো দ্যাট ইটস নেকেড, তো ওভারি ওয়াল থাকে না, তো এটা মোস্ট প্রবাবল আনসার হতে পারে। এর পাশে একটা বুলেট দিলাম। সেলাজিনেলা ইজ হেটেরোস্পোরাস while সালভিনিয়া ইজ হোমোস্পোরাস। মুশকিল খুব, মানে সেলাজিনেলা এন্ড সালভিনিয়া বোথ আর হেটেরোস্পোরাস ইন নেচার, এরকমটা হোমোস্পোরাস ব্যাপারটা চলবে না।
তো এটা বাদ হয়ে গেল বন্ধু। হর্সটেলস আর জিমনোস্পার্মস কখনোই নয়, জিমনোস্পার্মস ক্যাটাগরিতে প্রশ্নই উঠছে না। কনিফার্স এবং পাইনাস হেড্রাস এগুলো পড়ছে। হর্সটেলস আমাদের টেরিডোফাইট ক্যাটাগরিতে বিলং করে, তো দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। সো দিস অলসো গোজ রং। স্টেমস আর ইউজুয়ালি আনব্রাঞ্চড ইন বোথ সাইকাস এন্ড সেড্রাস। হতেই পারে না, কারণ সাইকাসের ক্ষেত্রে আনব্রাঞ্চড এবং সেড্রাসের ক্ষেত্রে ব্রাঞ্চ নেচারটা আমরা অবজার্ভ করি। তাহলে আমার এই তিনটে বাদ চলে গেল। তার কারেক্ট হিসেবে আমরা যেটা প্রথমেই গেস করেছিলাম যে অপশন 1, যে ওভিউলস আর নট এনক্লোজড বাই ওভারি ওয়াল ইন দ্য জিমনোস্পার্মস। ওকে, তো দ্যাট কমপ্লিটস আর 60+ মার্কস ওভার হিয়ার। তো এখানে আমরা +4 দিচ্ছি। চলো নেক্সট আরো প্রসিড করা যাক, এগোনো যাক। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, माने एमन एक विषय जिसको लेके जितना भी हम लोग डिस्कस करें ऑलवेज लगता है कि सर कितने एग्जाम्पल्स और याद रखेंगे। ठीक है, तो मी एंड माय टीम वी ऑलवेज ट्रेन आवर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली। ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, निमोनिक्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येकটা एग्जाम्पल মানে প্রস্তর যুগের মতো খাতায় লিখে প্র্যাকটিস করে নেব এই ব্যাপারটা হয়তো হবে না, বাট ডেফিনেটলি ছোট ছোট কিন্তু এক্সাম্পলস and with the mnemonics are important for these for this particular chapter morphology। এখানে নতুন কিছু ফ্যামিলিজ অ্যাড হয়েছে, তোমরা এই বিষয়টা জানো। তো এই যে নতুন ফ্যামিলিজ গুলো রয়েছে আর সেখানে ম্যালভেসি বা অ্যাস্ট্রেসি এই জায়গাগুলো একটু দেখে যেতে লাগবে, বিকজ এমনটা নয় যে ওগুলো একেবারে চ্যাপ্টারের एक्सटर्नल জায়গা থেকে আসছে তা কিন্তু নয়। why is it so? because जितने भी एस्टेरेसी या ग्रामिनी बोले या मैल्वेसी बोले जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो चैप्टर को जो डिफरेंट एग्जाम्पल्स है उसमें स्प्रेड किया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन इज देयर, डेफिनेटली इट्स देयर। तो चलो एक तो एगोनो जाए मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन रूट्स रिलेटेड, कलम मैचिंगটা করে ফেলি, আশা করি আমার স্টুডেন্টরা আমার থেকে আগে করবে এবং সেটাতেই আমার পূর্ণ আনন্দ লাভ হবে। ঠিক আছে, তো চলো মনস্টেরা। মনস্টেরার ক্ষেত্রে আমরা জানি কি রুটস আর অ্যারাইজিং ফ্রম ডিফারেন্ট পার্টস আর এনি আদার পার্টস অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য র্যাডিক্যাল। র্যাডিক্যাল না হলেই হলো। তো আমি নিয়ে নিলাম এ, আচ্ছা লাল পেন এসছে, সরি সাদা পেন এসছে, একটু লাল নিলাম। ওকে চলো, মনস্টেরা গোজ ফর অ্যাডভেন্টিশিয়াস রুটস। মেজের ক্ষেত্রে স্টিলড রুটস আমরা জানি। মেজ কিন্তু আরেকটা জায়গায় খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, জানবে যে ট্যাসেলস অফ দ্য কর্ন ক্যাপ যখন আমরা বলে থাকি সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন পলিনেশন ওটা পড়তে হয়, তো সেগুলো একটু মাথায় রাখবে। তো মেজের ক্ষেত্রে জাস্ট মাথায় এলো বলে তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ওই জায়গাটা, যদিও আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটা সেশনে বসবো তোমাদের সাথে। তো মেজ উইল গো ফর স্টিলড রুটস। ক্যারেটের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে ক্যারেটের যে রুটিং সিস্টেমটা সেটা হচ্ছে ট্যাপ রুট, ওপরের দিকে মোটা থাকছে, নিচের দিকে সরু হয়ে আসছে, এবং রাইজোফোরা গোস ফর নিউম্যাটোফোর্স। দেখে নেওয়া যাক অপশন কোথায় মিলছে। তো এ গোস ফর 2, ন্যাচারালি এইটা মোস্ট প্রবাবল হচ্ছে অপশন 2, বাকিগুলো মিলিয়ে নি। বি গোস ফর 1 রাইট, সি গোস ফর 3 রাইট, অ্যান্ড ডি গোস ফর 4। আমার আর অন্য অপশনের দিকে চোখ রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। ওকে চলো, তাহলে অপশন 3 হয়ে গেল, +4 দিয়ে দিলাম, একদম 16 4 যা 64 মার্কস, ডান। ওকে এগোই, clearing these things for you. Okay, cross. Next question. Assertion reason দেখা যাক, করতে থাকো খাতায়, ততক্ষণ আমি একটু পেনটা রেডি করে নিই। একটু পেনটা রেডি করে নেওয়া যাক, ততক্ষণে তোমরা করে ফেলো খাতায়। চলো দেখি কে কি আনসার বলছে, কমেন্ট সেকশনে দেখি কে কি আনসার বলছে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 17। ওকে, অ্যাসারশন দিয়ে দিয়েছে পজিশন অফ গাইনোসিয়াম নিয়ে এখানে কোয়েশ্চেন ফ্রেম করা হচ্ছে। ঠিক আছে, ভালো কথা, কি বলছে দেখা যাক। पोजीशन ऑफ गाइनोसियम একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। एपिगाइनस, पेरिगाइनस एंड हाइपोगाइनस, एज वी ऑल नो। तो एपिगाइनस में यहाँ पे आपको दिया गया है गुआवा। ঠিক আছে, ভালো কথা, গুয়াভার সাথে কিউকাম্বার থাকে, রিফ্লোরেস অফ সানফ্লাওয়ার থাকে। যদি আমরা পেরিগাইনাস কন্ডিশন বলি, পেরিগাইনাস একটু বলে দিই, জাস্ট এগুলো ছোট করে একটু মাথায় রাখতে পারো তোমরা। পেরিগাইনাস কন্ডিশন যখন আমরা বলছি তখন স্কোয়ার আর, অর্থাৎ প্লাম, পিচ, দিস ইজ সি, রোজ। ওকে, যখন আমরা হাইপো কথাটা উল্লেখ করছি বন্ধুগণ, হাইপোগাইনাস,
তখন ফর্মুলা থাকে এমসিবি। এমসিবি মানে কি হবে বন্ধুগণ? মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার, তাই তো? না, ফিজিক্সের দিকে তো ধ্যান দেব না। এমসিবি গোস ফর দিস, গোস ফর মাস, জবা অ্যান্ড পেঞ্চা। ঠিক আছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। ভালো কথা। তাহলে गुआवा assertion done. Reason, the ovary occupies the lowest position. अभी ध्यान से समझना, ओवरी जो है इस फ्लावर का, गुआवा का, अमरूद का जो फुल मतलब फ्लावर होता है, जो जो फ्लावर जो हम लोग देखते हैं नेचर में, उसका जो ओवरी है वो लोएस्ट पोजीशन में रहता है, इसीलिए ना हम लोग उसको एपिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। तो डेफिनेटली और बाकी पढ़ा की वी डोंट नीड टू गो थ्रू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। Assertion and reason both are true and definitely reason is the correct explanation of the assertion. চলে সহজে হলো। তাহলে মরফোলজি যখন তোমরা পড়ছো, গো থ্রু দ্য কোয়েশ্চেন্স, মানে হেন কোনো বছর থাকে না where they don't frame questions from gynoecium, position of the gynoecium, estivation, androecium, gynoecium, these portions are very important। मतलब ये as I say, as my team always discusses in the class कि हैशटैग नीट कैटेगरी আমার স্টুডেন্টসরা জানে, এটা আমাদের স্টুডেন্টসরা প্রত্যেকেই জানে, আমরা ক্লাসে সবসময় ডিসকাস করি যে there are certain topics, you know, there was a hashtag NEET category, মানে তুমি যা কিছুই পড়ো না কেন, those are the first tips and trips। মানে লাস্টে এসে স্টুডেন্টসরা বলে যে স্যার লাস্ট মিনিট কিছু সাজেশন, নো, লাস্ট মিনিটে কোনো সাজেশন হয় না বন্ধু। সাজেশনটা এটাই হয় যে সারাটা বছর যখন তুমি পড়াশোনা করছো ওই সাব টপিকগুলোকে, যেগুলো আমরা ক্লাস 8, 9, 10-এ ভিভিআই, ভিভিআইপি ইত্যাদি ইত্যাদি সব লিখতাম, স্টার মার্ক দিতাম, বুলেট দিতাম, সেগুলোকেই আমরা নিটের লেভেলে বলে থাকি হ্যাশট্যাগ নিট ক্যাটাগরি। তো যে কোনো বিষয়ে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে হ্যাশট্যাগ তো দিস না, তো এটাকে একটু হ্যাশট্যাগ দে যাতে নিটের আগে তোরা পড়াশোনাটা করে যাস, ঠিক আছে? তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। চলো, জোকস অ্যাপার্ট, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেন নাম্বার 18 বন্ধুগণ, দেখা যাক। একটা হোয়াইট পেন তোমাদের জন্য সিলেক্ট করলাম। চলো, কি বলছে? স্টেটমেন্ট বেস, ভালো কথা। A typical example of albuminous seed, একটু আমার পছন্দের শব্দ, albuminous, ঠিক আছে, is maize, ভালো কথা। একটু ক্যালকুলেশন করে ফেলতো বন্ধু, আমিও করছি। মেজ হচ্ছে মনোকট, রাইট? মনোকট। এবার মনোকটে কিন্তু কি হচ্ছে? এন্ডোস্পার্ম থাকবে, ঠিক আছে, এন্ডোস্পার্ম, ঠিক আছে। তাই যদি হয়, মানে এন্ডোস্পার্ম অ্যালবিমিনাস কন্ডিশন, ঠিকই বলেছে। আমরা যে সিড পোর্শনটা মরফোলজি থেকে পড়ি, যখন তোমরা মেজের স্ট্রাকচার বা গ্রাসের স্ট্রাকচার রাইট হ্যান্ড সাইড পেজের নিচের দিকে পড়বে, তাহলে ডেফিনেটলি আমরা দেখতে পাই যে স্টেটমেন্ট 1, অ্যালবিমিনাস সিড ক্যান বি মেজ, টিপিক্যাল এক্সাম্পল আমি ট্রু হিসেবে নিলাম। স্টেটমেন্ট 1 ইজ ট্রু, আমি লিখলাম। Statement 2, in maize the growing embryo completely absorbs the endosperm। ले, ये कैसे possible है? In maize growing embryo, if it is completely absorbing the endosperm, then how can it be albuminous? सोचो, सोचना चाहिए। তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা, যে স্টেটমেন্ট 1 is true, স্টেটমেন্ট 2টাকে আমি নিতেই পারছি না, অসহ্যকর একটা বিষয়বস্তু দাঁড়াচ্ছে। তাহলে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বন্ধুগণ যে স্টেটমেন্ট 1 is correct but statement 2 is incorrect, বা statement 1 is false, statement 1 is true, statement 2 is false, যেভাবেই আসুক না কেন। আমি অপশন 3 নিলাম এবং তোমাদেরকে দিলাম যারা ঠিক করেছো +4, ঠিক আছে? প্রসিডিং ফার্দার, কোয়েশ্চেন নাম্বার 19, চলো দেখা যাক। ওকে, দেখা যাক কি আসছে। Which of the following statements are incorrect? আগেই আমি হাইলাইট করে নেব, ভুল, ঠিক আছে, ইনকারেক্ট বা ফলস, जो भी हो, ইনকারেক্ট বা ফলস বা ভুল যাই হোক সেটা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। ওকে, in case of racemose inflorescence basipetal order is observed। প্রথমেই একটু ভেঙে পড়ার মতন জায়গা, বেসিপেটাল তো হচ্ছে না, বিকজ এটা আমরা জানি এই জায়গাটা একটু অ্যাক্রোপেটাল হবে, তো এটাতে একটু কোয়েশ্চেন মার্ক দিলাম। আমরা আসছি পরে টোটাল ডিডাকশনটা করে নিই। So the reproductive unit of angiosperms is flower। The reproductive unit অবশ্যই true হয়ে গেল। Typical example of perianth condition is observed in lily family। Liliaceae ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে सेपल और पेटल, এই দুটোর মধ্যে we cannot differentiate, तो naturally that is known as the perianth condition। तो ये भी सही है।
when the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5, then a flower can be called as trimerous, tetramerous and pentamerous. একদম NCERT লাইন, তাহলে এটাও ঠিক। তাহলে খুব সহজে বোঝা যাচ্ছে only A যদি কোথাও থাকে, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে। তাহলে এইটা গেল ক্লাস 4। শেষ কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকের আলোচনা, অলমোস্ট টাইম হ্যাজ wrapped up, তো we shift to the last question of today. একটু ডিলিট করছি, রাইট, একটা মিনিট। PYQ 2023 কোয়েশ্চেন, একদম 2 সেকেন্ড দিলে তোরা করতে পারবি। এক্সাইল প্লাসেন্টেশন, পাতিলেবু কাটলাম, যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি কি একদম সেন্ট্রালি প্লেস, কোথায় পাতিলেবু খুঁজে বার কর, কোথায় আছে, আর মার্কার নিচ্ছি না, লেমন, ঠিক আছে, সরি মার্কার না নিলেও চা, যাই হোক, চায়না রোজ, পিটুনিয়া এন্ড লেমন, ওকে। চায়না রোজ, পিটুনিয়া, লেমন তো একদম NCERT লাইনই অবভিয়াসলি, আর কোনো অপশন যাচ্ছে কি, সম্ভব নয়, একটু কম্বাইন করে দিয়েছে ওরা, সম্ভব নয়, ঠিক আছে। তো লেমন তো আমার একদম চাহিতে, তো চায়না রোজ, পিটুনিয়া এন্ড লেমন। যদি অপশন কোয়েশ্চেন নাম্বার 20 তে অপশন 3 সিলেক্ট করে থাকো, তাহলে নিজেকে +4 মার্কস অ্যাওয়ার্ড করো, ঠিক আছে। ওকে, আজকের আলোচনা আপাতত আমরা এই অবধি রাখলাম। আই হোপ খাতার মধ্যে প্রচুর সলভ করেছিস, প্রচুর আলোচনা রয়েছে। আমরা নেক্সট ক্লাসে অ্যানাটমি অফ ফ্লাওয়ারিং প্লান্টস নিয়ে বসছি। ইনভার্টেড কমাসের মধ্যে বলতে লাগে যে তোদের খুব ফেভারিট চ্যাপ্টার। এনিওয়ে, তো দ্য ওয়ারিয়ার্স অফ নিট অ্যাসপিরেন্টস বা নিট ইউজি এক্সামিনেশন বা দ্য অ্যাসপিরেন্টস অফ দ্য নিট ইউজি एग्जामिनेशन, আমাদের আজকে वी हैव डिस्कस्ड 4 पहले 4 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो हम लोगों ने डिस्कस किया along with the the important sections and the questions। ध्यान में रखना, assertion, reason, statement 1 2, match the column, incorrect, correct statements, এগুলো যেন মাথায় রেখে এগোতে হয়, সেটাই যেন, আর কটা দিনই বাকি মাত্র। and please feel free to communicate with us. I am always available for you students at Hazra campus. Do feel free to visit to our team. আমাদের একাডেমিক টিমের সাথে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো, আমাদের সাথে তোমরা যোগাযোগ অবশ্যই করবে। If you have any sort of doubts, any sort of queries, suggestions, opinions যদি থাকে, and next session we will be again back with anatomy of flowering plants, the same type of strategical analysis and the important sections. Thank you, thanks to all of you, all the best.